Okay, host plant resistant. Okay, definition of is relative amount of herbicide which influence the ultimate degree of damage done by the insect is called as a host plant resistant. Okay, this definition is given by F.G. Maxwell in 1972. Okay, so definition बघा काय की the plants having the relative amount of quality possessed heritable quality possessed by the plant म्हणजे प्लांटकडे काय असं अशा क्वालिटीज असतात हेरिटेबल क्वालिटी प्लांट पजेस करतात विच इज इन्फ्लुएन्स द अल्टिमेट डिग्री ऑफ डॅमेज डन बाय द इन्सेक्ट okay which is influence the ultimate degree of damage done by the insect that is the host plant resistant that is the host plant resistant okay and this definition is given by F.G. Maxwell in 1972 okay another definition the plants another definition those characters that enable a plant okay तर आपण बघतो HPR that is host plant resistant okay another definition those characters that is enable a plant to tolerate to recover from the attack of the insect under the condition that would cause greater injury to the other plant of the same species called as a host plant resistant okay this definition is given by R.H. Painter in 1951 okay म्हणजे तर काय बघायत the plants are having various characteristics that enable a plant to tolerate to recover from the attack of the insect under the condition that would cause greater injury to the other plant of the same species called as a host plant resistant
amount of heritable quality possessed by the plant with the limit degree of damage done by the insect. That is host plant resistant. Host plant resistance म्हणजे ते प्लांट असं कॅरेक्टर किंवा हेरिटेबल कॅरेक्टर किंवा हेरिटेबल क्वालिटी पजेस करते which influence the ultimate degree of damage by the insect. It is also called as host plant resistance. Okay, this definition is given by G. Maxwell in 1972. Okay. Then another definition तुम्हाला कुठली लिहायची ते लिहा. That definition, those character that is unable to the plant to tolerate to recover from the pest attack under the condition that would cause greater injury to the other plant साठी ते greater injurious असू शकते. पण त्या plant कडे particular plant कडे काय आहेत की various heritable character ते possess करतात, which is also to recover from the pest attack किंवा insect attack पासून ते कव्हर होऊ शकतात. ओके, त्या कॅरेक्टरला किंवा त्या प्लांटकडे अबिलिटी आहे, त्या कन्सेप्टला म्हणतात होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. ओके, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय R.H. पेंटर इन 1951. ओके, तर कुठलीही दोन डेफिनेशन्स आहेत, त्यामधले कुठलीही तुम्ही डेफिनेशन देऊ शकताय. तुम्हाला समजलं का बघा? होस्ट प्लांट रेजिस्टंट म्हणजे त्या पर्टिक्युलर प्लांट काय करते की पर्टिक्युलर हेरिटेबल कॅरेक्टर पजेस करते की जे प्लांट जे इन्सेक्ट किंवा इन्सेक्ट पेस्ट जे असतील त्याला टॉलरेट करते किंवा त्याच्यापासून रिकवर होऊ शकते. ओके, तर असे कॅरेक्टर प्लांट्स पजेस करतात. ओके, दॅट इज द होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. ओके, कुठली दोन डेफिनेशन तर तुम्ही लिहू शकता. डेफिनेशन इज गिवन बाय R.H. पेंटर इन 1951. ओके, देन आपण क्लासिफिकेशन बघणार आहे किंवा टाइप्स बघणार आहे. फर्स्ट आहे इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स. इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स, another name that is pseudo resistance or another name is apparent resistance. Okay, so एक लक्षात ठेवा ecological resistance. Ecological resistance relies on a more on a environmental condition. Okay, ecological आहे, that is the relies on a किंवा based on a mainly environmental conditions. Okay, then certain crop varieties may overcome the most susceptible stage rapidly and thus avoid the insect damage. Certain ज्या क्रॉप व्हरायटी म्हणजे बऱ्याच क्रॉपच्या ज्या व्हरायटीज आहेत मे ओव्हरकम द मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज. ज्या मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज आहेत त्या रॅपिडली पास करतात टू अवॉइड द इन्सेक्ट डॅमेज. ओके, दॅट इज द इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स. इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स मीन्स बेस्ड ऑन किंवा रिलाइज ऑन environmental condition आणि some crop varieties are susceptible stage rapidly avoid the insect damage. Pseudo resistance or ecological resistance again classified. Okay, host plant resist आपण काय बघतोय classification of host plant resistant. Okay, the first type होता आपला ecological resistance. Ecological resistance चं दुसरं नाव आहे pseudo resistance. आणि ecological resistance again classified into host evasion. Host evasion म्हणजे काय? Under some condition a host plant may pass through the most susceptible stage quickly or at a time when insects are less in number. तर त्यासाठी फर्स्ट एक्झाम्पल बघा, म्हणजे तुम्हाला वरचं आपण काय लिहिले ते तुम्हाला कळून जाईल. एक्झाम्पल बघा, अर्ली प्लांटिंग ऑफ पॅडी इन खरीप मिनिमाइज द इन्फेस्टेशन ऑफ स्टेम बोरर. ओके, पॅडीमध्ये काय करा की तुम्ही अर्ली प्लांटिंग करा to minimize the stem borer. Okay, तर host evasion म्हणजे काय की under some condition the host plant may pass through the most susceptible stage. म्हणजे जी most susceptible stage, susceptible म्हणजे ज्यावेळी तुम्हाला संवेदन म्हणजे किंवा ज्यावेळी तुम्हाला त्या पेस्ट तुम्हाला लगेच त्या पेस्टचा अटॅक होणार आहे, that is the susceptible stage. Host plant may pass through the most susceptible stage quickly. म्हणजे पर्टिक्युलरली ज्या प्लांटची टिलरिंगची स्टेज असेल तर त्या स्टेजला बरेच तुम्हाला पेस्ट येणार आहेत. जसं फॉर एक्झाम्पल सांगते मी, तर मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज तुमची काय होईल की क्विकली पास होईल वेन इन्सेक्ट्स आर लेस इन नंबर. जेव्हा इन्सेक्टचे नंबर लेस असतील. ओके, तर कुठलेही दोन एक्झाम्पल दिले ते तुम्ही लिहू शकता. अर्ली प्लांटिंग ऑफ पॅडी इन अ खरीप सीझन
to minimize the infestation of stem borer. Stem borer आणि stem borerचं scientific name आहे Strypophaga incertulus. Strypophaga incertulus. Okay, हे त्याचं scientific name आहे. Then sowing of sorghum. अजून एक example आहे sowing of sorghum soon after onset of monsoon. in June हे overcome the shoot fly infestation. करा म्हणजे अर्ली जून मध्ये करा की to overcome the shoot fly attack. Okay, that is the host evasion. Host plant may pass through the most susceptible stage quickly at a time when insects are less in number. That is the host evasion. हे example तुम्ही लिहू शकता कुठलंही. Then second induced resistance. Induced resistance, a form of temporary increased resistance resulting from some condition of plant or its environment. Okay, induced म्हणजे काय की temporary increased resistance आहे. Induced म्हणजे temporary increased resistance as a resulting from some condition of plant or its environment, such as a changes in the amount of nutrients and water applied to the crop. Okay, म्हणजे when तुम्ही जेव्हा various nutrient किंवा water जेव्हा तुम्ही apply कराल तर काय की चेंजेस होतील रेजिस्टन्स मध्ये त्याच्या. हे टेम्पररी इन्क्रीज्ड रेजिस्टन्स बाय युजिंग न्यूट्रिएंट और वॉटर अप्लाय. ओके, फॉर एक्झाम्पल ऍप्लिकेशन ऑफ fertilizer, potassium fertilizer, that is induced resistance. Induced resistance means काय temporary increased resistance by using nutrient fertilizers or water application to the crop. Just for example लिहिले application of potassium fertilizers. Then host escape. जर तुम्ही शब्दांकडे लक्ष द्यायचं असाल तर escape, that is lack of infestation. It refers to the lack of infestation or injury to the host plant because of transitory circumstance like incomplete infestation. Okay, आता ह्यात तुम्ही होस्ट एस्केपची पण तुम्हाला डेफिनेशन विचारतात, होस्ट इव्हॅजनची डेफिनेशन विचारतात, होस्ट एस्केपची डेफिनेशन तुम्हाला विचारतात. होस्ट एस्केप दॅट इज लॅक ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट किंवा लॅक ऑफ इन्फेस्टेशन ऑर इंजुरी टू द होस्ट प्लांट. ओके, एवढं जरी तुम्ही लिहिलं तरी चालेल, लॅक ऑफ इन्फेस्टेशन ऑर इंजुरी, दॅट इज द होस्ट एस्केप. ओके, हे इथपर्यंत आपलं होतं इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स. आपण बघतोय होस्ट प्लांट रेजिस्टन्स, त्यातलं आपण बघतोय टाइप्स ऑफ रेजिस्टन्स. तर फर्स्ट बघितलं इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स. इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्सचं दुसरं नाव आहे सुडो रेजिस्टन्स. आणि सुडो रेजिस्टन्सचे आपण क्लासिफिकेशन बघतोय होस्ट इव्हॅजन, होस्ट एस्केप वगैरे वगैरे. हे बघा आता बघितले. सेकंड आपण बघतोय बी, दॅट इज जेनेटिक रेजिस्टन्स. जेनेटिक रेजिस्टन्स, द फॅक्टर्स that determine the resistance of the host plant insect establishment include the presence of structural barriers, alleochemicals, and the nutritional imbalances. That is the genetic resistance. The factors that determine the resistance of host plant to the insect which is establish the structural barrier, alleochemicals, and the nutritional imbalances. Okay, जसं की इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स काय होतं की मोस्टली बेस्ड ऑन इकॉलॉजिकल कंडिशन्स वर. जसं इथं आहे जेनेटिक रेजिस्टन्स. जेनेटिक रेजिस्टन्स दॅट इज रेजिस्टन्स ऑफ होस्ट प्लांट टू द इन्सेक्ट विच इज include or establishment with the structural barriers, alleochemicals, and the nutritional imbalances. That is the genetic resistance. Okay, genetic resistance is classified into again classified into number of genes. Number of genes वर genetic resistance again classified होते. Okay, the first is monogenic resistance. शब्द बघा, monogenic resistance, when resistance is controlled by a single gene, that is mono, a single gene, it is called as a monogenic resistance. Then when resistance is controlled by single gene is a resistance control झाला तर त्याला म्हणायचं monogenic resistance. Then second type is oligogenic resistance. When resistance is governed or controlled by a few genes, it is called as oligogenic resistance. Okay, few genes, that is oligo.
single mono. When resistance is controlled by many genes, it is called as polygenic resistance. And this resistance also called as a horizontal resistance. Okay. First, तुम्हाला resistance अर्थ माहित असेल. Resistance म्हणजे the development or the ability of the insect to tolerate of the dose of the insecticide किंवा infestation ला to tolerate. म्हणजे असं meaning लक्षात ठेवा. Resistance म्हणजे to tolerate करणं किंवा the ability of insect to tolerate. that is the resistance. First आपण बघितलं ecological आणि हे genetic resistance again classified into on the basis of first base आहे number of genes वर कुठले कुठले monogenic, oligogenic and polygenic resistance. Mono means single gene, oligogenic genic means few genes and polygenic means many genes. Okay. आणि लक्षात ठेवा polygenic resistance called as resistance. Okay, then genetic resistance again classified into based on major or minor gene. Major gene resistance, the resistance is controlled by one or few genes, few major genes. Okay, major gene resistance आपण बघतोय the control by one or few major genes. जे मी point highlight केलेत ना ते बघा तुम्ही. The major genes have a strong effect and this can be identified easily. Major genes having the strong effect and identified easily. तुम्हाला identify easily होतात. This is also called as vertical resistant. This is also called as a vertical resistance. Okay. Major gene resistant, that is the control by one or few major genes. Few. Okay. Oligogenic मध्ये काय होतं की few genes होतं फक्त. Okay. इथं काय आहे few major genes आहे. That is the major gene resistance. The resistance is controlled by one or few major genes आहे on the basis of आपण major or minor genes बघतोय तर हे major genes आहे. Okay, तर लक्षात ठेवा one or few major genes and major genes having a strong effect and can be identified easily. Okay, then this is also called as a vertical resistance. This is also called as a vertical resistance. Then second is minor gene resistance. The resistance is controlled by number of minor genes. The resistance is controlled by minor genes. Okay, तर major definition असेल तर major genes आलं पाहिजे आणि इथं minor genes आहे बघा. The resistance is controlled by number of minor genes. Minor genes having a small effect and this is also called as horizontal resistance. That is the minor gene resistance. Okay. हे आपण बघतोय जेनेटिक रेजिस्टन्सचं क्लासिफिकेशन आहे ऑन द बेसिस ऑफ मेजर जीन और मायनर जीन. देन थर्ड आहे हे पण क्लासिफिकेशन आहे ऑन द जेनेटिक क्लासिफिकेशन आहे जेनेटिक रेजिस्टन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोटाइप रिएक्शन on the basis of biotype reaction. Biotype means a population of species that differs genetically from another population with respect to host. Okay, definition काय तुम्हाला नको आहे पण बघा की on the basis of biotype reaction having again classified vertical resistance and horizontal resistance. Vertical and horizontal resistance. The firstly see vertical resistance. Vertical resistance म्हणजे काय if a series of different cultivars means variety. If a series of different cultivars of a crop shows different reactions when infested with a different insects biotype, resistance is vertical. Okay. तुम्हाला जर डिफरन्स लिहायचं तर लिहू शकता. फार वेळा विचारतात वर्टिकल रेजिस्टन्स आणि हॉरिझॉन्टल रेजिस्टन्स मधला डिफरन्स तुम्हाला विचारतात. तर जे ब्लू कलर मध्ये मी हायलाइट केले तेवढं तुम्ही लिहिलं तरी चालतंय. शो डिफरंट रिॲक्शन when infested with a different insect. एवढंच लिहिलं तरी चालतं. Shows different reaction when infested with a different insect. And horizontal मध्ये the crop shows no different interaction किंवा reaction when infested with a different virus. Okay, that is the vertical resistance and horizontal resistance. Okay. तर पुढे बघा vertical resistance. It is also referred as qualitative or biotype specific resistance. Resistance also qualitative and biotype specific resistance. Specific with a biotype.
आणि इकडे काय की बायोटाइप नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टन्स आहे अँड क्वांटिटेटिव्ह रेजिस्टन्स आहे. ओके, then vertical resistance बघा, vertical resistance controlled by major genes or oligogenes. Vertical resistance controlled by major genes or the oligogenes, and then horizontal resistance is controlled by polygenes or also minor genes. Then vertical resistance, it is considered less stable. Then horizontal resistance more stable. The difference between vertical resistance and horizontal resistance, तुम्हाला difference असतोय. Difference मध्ये हा नक्की question असतोय, vertical resistance and horizontal resistance. Okay, when a series of different cultivars crops shows different reaction with the infested with the different insect or biotype, आणि इकडं no differential interaction. Okay. Difference आहे. परत vertical resistant qualitative biotypes or biotype specific असतं आणि horizontal असतं. काय असतं biotype non specific असतं आणि quantitative resistance असते. Vertical resistance control genes or oligogenes and horizontal polygenes or minor genes. Vertical resistance also less stable आणि horizontal resistance more stable असते. Okay, जर the classification of HPR. ओके, तर परत बघा की HPR मध्ये आपण काय बघितले की क्लासिफिकेशन ऑफ इकॉलॉजिकल रेजिस्टंट, इकॉलॉजिकल रेजिस्टंट आणि सेकंड आपण बघितले जेनेटिक रेजिस्टंट. ओके, ह्या दोन मेन टाइप आहेत, इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टन्स. ओके, देन ह्याचं इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स दुसरं नाव आहे सुडो रेजिस्टंट किंवा इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स. आता तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या का क्लासिफिकेशनच्या. ओके, आपण बघतोय होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. होस्ट प्लांट रेजिस्टंट मध्ये हॅव्हिंग टू टाइप्स, दॅट इज इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स अँड जेनेटिक रेजिस्टंट. इकॉलॉजिकल रेजिस्टंट more based on किंवा more relies on ecological conditions. Okay, and ecological resistance again classified into host evasion. Okay, host evasion, then induced resistance, and third host is. Okay, तर ह्या तिन्ही डेफिनेशन्स आहेत तुम्हाला. तर तुम्हाला विचारतील होस्ट इव्हॅजन. होस्ट इव्हॅजन मध्ये काय होते की होस्ट प्लांट मे पास थ्रू द मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज क्विकली. जी मोस्ट ससेप्टेबल म्हणजे अशी जी जी प्लांटची स्टेज आहे, जसं फ्लॉवरिंग स्टेज आहे. फ्लॉवरिंग स्टेजला काय होते की बरेच पेस्ट येतात. फ्लॉवरिंग स्टेज passes through a stage quickly passed होती when insect is a less in number. जेव्हा insect पेस्ट पॉप्युलेशन किंवा पेस्ट पॉप्युलेशन जेव्हा कमी असेल तेव्हा ससेप्टेबल स्टेज क्विकली पास होती. दॅट इज द होस्ट इव्हॅजन. ओके, तर कुठलंही एक एक्झाम्पल बघा आणि होस्ट इव्हॅजन आणि देन तुम्हाला लगेच त्याच्यावर कळेल. इंड्युस्ड रेजिस्टन्स दॅट इज टेम्पररी इंक्रीज रेजिस्टंट आहे, जो तुम्ही इंक्रीज केलाय त्या होस्ट प्लांटचा रेजिस्टंट बाय युझिंग और ऍप्लिकेशन ऑफ वॉटर किंवा न्यूट्रिएंट फर्टिलायझर ऍप्लिकेशन. जसं एक्झाम्पल पोटॅशियम फर्टिलायझर करून आपण काय करतो रेजिस्टंट इंड्यूस करतोय, दॅट इज टेम्पररी इंक्रीज रेजिस्टंट. ओके, आणि थर्ड आहे होस्ट एस्केप. एस्केप म्हणजे दूर असणं त्याच्यापासून, दॅट इज लॅक ऑफ इन्फेस्टेशन और लॅक ऑफ इंजुरी टू द प्लांट किंवा टू द होस्ट प्लांट, दॅट इज अ होस्ट एस्केप. Okay, the ecological resistant again classified into that is the host escape, induced resistant and host evasion. Okay, तर तुम्हाला बघा की तिन्ही कन्सेप्ट समजल्या का बघा. तर होस्ट इव्हॅजन म्हणजे काय की जी प्लांटची मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज आहे ते काय होते की जेव्हा इन्सेक्टचं पेस्ट पॉप्युलेशन कमी आहे किंवा लेस इन नंबर आहे, वेन इन्सेक्ट पेस्ट पॉप्युलेशन लेस इन नंबर, देन काय होते की त्यात ना त्या जसं की फॉर एक्झाम्पल फ्लॉवरिंग स्टेज. तुम्हाला माहिती की फ्लॉवरिंग स्टेजला बऱ्यापैकी पेस्ट येतात. काय होते की फ्लॉवरिंग स्टेज मोस्टली ससेप्टेबल स्टेज क्विकली पास होती जेव्हा इन्सेक्ट पेस्ट पॉप्युलेशन लेस इन नंबर असतात, दॅट इज द होस्ट इव्हॅजन. ओके, आणि इंड्युसरचा जर आपल्याला अर्थ कळतो, इंड्युसर म्हणजे काय, तुम्ही इंड्यूस केलात रेजिस्टन्स टू टेम्पररी इंक्रीज द रेजिस्टन्स येतो. आणि एस्केप म्हणजे लॅक ऑफ इन्फेस्टेशन. हे सगळं कशात येतं इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स. इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स त्याचं दुसरं नाव आहे सुडो रेजिस्टन्स. सुडो रेजिस्टन्स हॅव्हिंग क्लासिफाईड होस्ट इव्हॅजन, इंड्यूस्ड रेजिस्टंट अँड होस्ट एस्केप. ओके, देन आपलं मेन दुसरं आहे की एक आपण बघितलं इकॉलॉजिकल रेजिस्टन्स आणि सेकंड आहे जेनेटिक रेजिस्टन्स. ओके, जेनेटिक रेजिस्टन्स होस्ट प्लांट और इन्सेक्ट एस्टॅब्लिश और इन्क्लूड द प्रेझेन्स ऑफ, म्हणजे त्या होस्ट प्लांट काय स्ट्रक्चरल असं स्ट्रक्चरल
बॅरियर्स असते, अलिओकेमिकल्स असतात किंवा न्यूट्रिशनल इम्बॅलन्सेस असते की त्याच्यात रेजिस्टन्स असतात, रेजिस्टन्स टू द प्लांट. ओके, आणि परत आपण क्लासिफिकेशन बघितलं, रेजिस्टंट जेनेटिक रेजिस्टंट क्लासिफाईड इन टू व्हेरियस बेसिसवर आपण बघितले. दॅट इज द फर्स्ट आहे नंबर ऑफ जीन्स. नंबर ऑफ जीन्स वर काय आहे की फर्स्ट मोनोजेनिक. मोनोजेनिक म्हणजे विच इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन. ओलिगोजेनिक मीन्स विच इज कंट्रोल बाय फ्यू जीन्स. आणि पोलोजेनिक म्हणजे कंट्रोल बाय मेनी जीन्स. हे आपण बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जीन्स. आणि then बघितले on the basis of major or minor genes, that is the resistance is controlled by one or few major genes. Okay, one or few major genes which is having strong effect, identify easily and also called as a vertical resistance. Then minor genes resistance, the resistance is controlled by number of minor genes having small effect and also called as a horizontal resistance. Okay, here on the basis of major or minor gene. And third आहे on the basis of biotype reaction, that is the vertical resistance and horizontal resistance. Okay, हे तुम्हाला important आहे. तुम्हाला डिफरन्स विचारतात वर्टिकल रेजिस्टन्स आणि हॉरिझॉन्टल रेजिस्टन्स मधला. ओके, तर डिफरन्स बघा. हे सगळं आपलं आतापर्यंत होतं क्लासिफिकेशन. ओके, तर तुम्हाला आणि आपण पुढचा पॉइंट बघतोय, दॅट इज मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ द दिस टॉपिकचा मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. हे तुम्हाला बऱ्याच वेळा विचारतात, बऱ्याच वेळा. ओके, मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट. ओके, तर तुम्हाला समजलं का बघा. याच्या आधी आपण सगळं बघितलं ते सगळं काय होतं, क्लासिफिकेशन ऑफ host plant resistance. आणि हे काय mechanism of host plant resistance. Okay, then R.H. Painter in 1951 has grouped the mechanism of the host plant resistance into three main categories. Okay, म्हणजे जे mechanism of host plant resistance आहे ते कोणी दिले, R.H. Painter. R.H. Painter लक्षात ठेवा, सायंटिस्ट R.H. Painter, which is plant resistant into three main categories मध्ये त्यांनी डिस्क्राइब केले mechanism, that is antigenesis, antibiosis and tolerance. Okay, तर बघा की antigenesis, antibiosis and tolerance. Then Kogan and Orton in 1978 proposed that the term non-preference should be replaced by antigenesis. Okay, जर हे दोन दुसरे सायंटिस्ट आहे जे कोगन अँड ऑर्टम, त्यांनी काय दिलं होतं की फर्स्ट हीच मेकॅनिझम दिली होती आणि अँटीजेनोसिसला त्यांनी दुसरं दिलं होतं नॉन प्रेफरन्स. ओके, जे की आर.एच. पेंटरनी त्यानंतर चेंज केलं आणि त्यांनी काय दिलं, अँटीजेनोसिस हे नाव दिलं. ओके, तर तुम्ही कुठल्याही लक्षात ठेवा, अँटीजेनोसिस, अँटीबायोसिस आणि टॉलरन्स. दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टन्स. Mechanism of host plant resistance is given by R.H. Painter and classified into three categories, that is antigenesis, antibiosis and tolerance. Firstly, Kogan and Orton firstly antigenesis ला नाव काय दिलं होतं, नॉन प्रेफरन्स, which is replaced by antigenesis. ओके, तर आपण बघणार आहे antigenesis in bracket मध्ये बघूया non preference आहे. The non preference refers to the response of the insect to the characteristics of the host plant which makes the unattractive to the insect for a feeding oviposition or a shelter. Okay, जे ब्लू कलर मध्ये लिहिलंय तेवढं जरी तुम्ही लिहिलं तरी चालतंय. अँटीजेनोसिस, अँटीजेनोसिसचं दुसरं नाव आहे नॉन प्रेफरन्स, जे insect unattractive to the insect for a feeding, oviposition or a shelter. आपण फर्स्ट काय म्हणते की आपण बघतोय टॉपिक होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. असे प्लांट की जे प्लांट काय करतात की व्हेरियस हेरिटेबल कॅरेक्टर पोजेस करतात, की त्याच्याकडे तुम्ही म्हणजे त्याच्याकडे प्लांट अट्रॅक्ट नाही होत, फॉर इन्सेक्ट अट्रॅक्ट नाही होत, फॉर दॅट unattractive to the insect for a feeding, oviposition and shelter. म्हणजे पर्टिक्युलर पार्ट असे कॅरेक्टर पजेस करतात ज्याच्याकडे की इन्सेक्ट अट्रॅक्ट नाही होत, अनअट्रॅक्टिव्ह टू द इन्सेक्ट फॉर इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होत नाही फॉर फीडिंग, ओविपोजिशन और शेल्टर. म्हणजे पर्टिक्युलर पार्ट इन्सेक्ट किंवा पेस्ट एखादं पर्टिक्युलर पार्ट काय म्हणायचं प्लांट प्रेफर करत नाही फॉर द फीडिंग, ओविपोजिशन और द शेल्टर. दॅट इज द अँटीजेनोसिस, दॅट इज द नॉन प्रेफरन्स. एक्झाम्पल एक पेस्ट आहे, ती पेस्ट मेज क्रॉप असेल की ते नॉट प्रेफर किंवा
नॉट प्रेफर नाही करत फॉर द फीडिंग ओव्हिपोजिशन आणि शेल्टर साठी नॉट प्रेफर करते की दॅट इज द कन्सेप्ट आहे अँटीझिनोसिस. ओके, अँटीझिनोसिस दॅट इज द नॉन प्रेफरन्स. ओके, सम पुढे बघा, सम प्लांट्स आर नॉट चोजन बाय द इन्सेक्ट, म्हणजे असे इन्सेक्ट आहेत की जे प्लांट चूज करत नाहीत, पर्टिक्युलर चूज फॉर द फूड, शेल्टर ऑर द ओव्हिपोजिशन किंवा ओव्हिपोजिशन साठी चूज करत नाहीत बिकॉज ऑफ द absence of desirable characters in that plant like a texture, hairiness, taste, flavor or the presence of undesirable characters for the insect. म्हणजे पर्टिक्युलर प्लांट ते इन्सेक्ट काय करत नाहीत, चूज करत नाहीत. का करत नाहीत? चूज करत नाहीत फॉर द शेल्टर ऑर द ओव्हिपोजिशन साठी चूज करत नाहीत फॉर द अब्सेन्स ऑफ डिझायरेबल कॅरेक्टर, म्हणजे जे कॅरेक्टर इन्सेक्टला पाहिजेत फॉर द फीडिंग, म्हणजे इन्सेक्टला फीड करण्यासाठी जे कॅरेक्टर्स पाहिजेत ते प्लांट मध्ये अब्सेन्स आहेत. अब्सेन्स ऑफ डिझायरेबल कॅरेक्टर इन दॅट प्लांट लाईक टेक्स्चर, हेरीनेस, टेस्ट, फ्लेवर और प्रेझेन्स ऑफ अनडिझायरेबल कॅरेक्टर, जे की इन्सेक्टला डिझायरेबल नाहीयेत असे कॅरेक्टर ते प्लांट पजेस करताय. त्याच्यामुळे काय करतात की ते इन्सेक्ट ते प्लांट चूज करत नाही फॉर द फीडिंग, शेल्टर ऑर द ओव्हिपोजिशन साठी ते प्लांट चूज करत नाही. दॅट इज द अँटीझेनोसिस, दॅट इज द नॉन प्रेफरन्स. सच प्लांट्स आर लेस डॅमेज्ड बाय द पेस्ट. द फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रेफरन्स. हा सगळा जो कन्सेप्ट आहे त्याला काय म्हणायचं, नॉन प्रेफरन्स किंवा अँटीझेनोसिस. ओके, तर दोन्ही नाव लक्षात ठेवा. अँटीझेनोसिस म्हणजेच नॉन प्रेफरन्स, some plants are not chosen by the insect for the oviposition, feeding साठी किंवा oviposition साठी ते प्लांट सिलेक्ट करत नाहीत. का नाही करत? कारण काय आहे की जे इन्सेक्टला डिझायरेबल कॅरेक्टर्स आहेत, जे इन्सेक्ट ते त्याच्यावर नाहीये. काय करतात की त्या प्लांटवर जात नाहीत किंवा ते प्लांट चूज करत नाहीत फॉर द फीडिंग, शेल्टर, द ओव्हिपोजिशन. ओके, that is the non-preference. Okay, such a plants, असे जे plants आहेत which are the less damaged by the insect, and this phenomenon is called as a non-preference. Okay, तर आपण बघतोय मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टन्स, आणि फर्स्ट आपण कॅटेगरी बघितले दॅट इज द नॉन प्रेफरन्स. ओके, तर बऱ्याच जणांना नॉन प्रेफरन्स समजलं असेल. ठीक आहे, एक्झाम्पल बघा, जसं नॉन प्रेफरन्स, hairy varieties of soybean and cotton are not preferred by leafhopper for the oviposition. ज्या सोयाबीन आणि कॉटनच्या हेरी व्हरायटीज आहेत, which is having hairies व्हरायटीज आहेत ज्या सोयाबीन आणि कॉटनच्या, which is are not preferred, त्याच्यावर लीफ हॉपर येत नाही फॉर द ओव्हिपोजिशन साठी लीफ हॉपर सोयाबीन आणि कॉटनच्या हेरीनेस व्हरायटीज ज्या असतात त्याच्यावर ते प्लांट्स प्रेफर करत नाही. ओके, देन सेकंड एक्झाम्पल बघा, ओपन पॅनिकल ऑफ सोरगम सपोर्ट लेस हेलिकोवर पार्मिजरा. म्हणजे सोरगमच्या जे ओपन पॅनिकल्स असतात ते काय करतात की टू कंट्रोल किंवा टू लेस द हेलिकोवर पार्मिजेरा बोरर एक पेस्ट आहे ती. देन थर्ड एक्झाम्पल आहे, वॅक्स ब्लूम ऑन अ क्रुसिफेरस डिटर द डायमंड ब्लॅक मॉथ दॅट इज प्लुटेला थायलोस्टेला. आता हे तर बघितलं असेल तुम्ही, क्रुसिफेरस म्हणजे काय होतं, क्रुसिफेरस मध्ये कॉलीफ्लॉवर, कॅबेज वगैरे, तर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर त्याचे लिव्स बघत असाल तर तुम्हाला त्याच्यावर वॅक्स, स्पेशली कॉलीफ्लॉवर तुम्ही बघा की त्याच्यावर तुम्हाला लिव्स तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला वॅक्स लेअर दिसतात. ओके, म्हणजे हे एक होस्ट प्लांट रेजिस्टंट आहे, म्हणजे हे कॅरेक्टर आहे त्या प्लांटचं की वॅक्स ब्लूम ऑन अ क्रुसिफेरस डिटर द डायमंड ब्लॅक मॉथ. ओके, ही मेनली एक पेस्ट आहे that is DBM plant. That is Plutella xylostella. त्याचं सायंटिफिक नेम आहे Plutella xylostella. तर cruciferous crops having the wax plume, which is to control the diamond black moth, that is the Plutella xylostella. Okay, हे कॅरेक्टर आहेत अँटीझेनोसिस. तर या कुठल्याही तीन एक्झाम्पल मधलं तुम्ही एखादं एक्झाम्पल लिहिलं पाहिजे. ओके, समजलं असेल अँटीझेनोसिस. देन second mechanism है antibiosis. Antibiosis refers to the adverse effect of the host plant on the insect due to presence of some toxic substances or absence of required nutritional component. Hence, do not suffer as much damage as a normal plant.
क्या करते हैं कि एंटीबायोसिस रेफर्स टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन इंसेक्ट. प्लांट मध्ये काय असते, द प्रेझेंस सम टॉक्सिक स्ट्रेस और absence of the required nutrition component, hence do not suffer as a much damage as a normal plants. That is the antibiotics. The adverse effects काय होतात की reduce the fecundity. Fecundity the number of eggs or the offspring produced by the insect. Reduce the fecundity, then decrease the size, then cycle failure of larva, then failure of the adult emergence, then increase the mortality. हे सगळे adverse effect होतात due to presence of some toxic substances or the absence of required nutritional component. Okay, that is the antibiosis. Reduced fecundity, decrease the size, long life cycle. म्हणजे हे कशावर होतात adverse effect? हे adverse effect कशावर होतात? insect वर होतात. insect च्या fecundity वर होतात. decrease म्हणजे insect ची fecundity चं offspring number of egg की less होतंय. then decrease the size होते किंवा long त्यांची जी life cycle long period मध्ये वाढते किंवा त्यांचे failure of larva to the pupate म्हणजे larva पासून pupa नाही होत तयार. failure of adult emergence, then increased mortality. हे सगळे इफेक्ट त्याचे कशावर होतात? इन्सेक्ट वर होतात ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ. हे कशावर प्रेझेन्स आहे? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ प्लांट मध्ये, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ सम टॉक्सिक सबस्टन्सेस, absence of nutrient component. Okay, having the adverse effect on a insect. Okay, हे सगळे adverse effect हे प्लांट वरचे नाही आहेत. हे adverse effect on the insect or insectच्या लाईफ सायकल वर बरेच इफेक्ट होतात ड्यू टू द रिस्क. एक्झाम्पल तुम्ही बघू शकताय. द मोस्ट क्लासिकल एक्झाम्पल दॅट इज डायहायड्रॉक्सीमिथिन. ओके, हे ऐकलं असेल तुम्ही ॲग्रो मध्ये. हे जे की DIMBOA हे एक काय केमिकल आहे अगेन द केमिकल प्रेझेंट इन मेज अगेन्स्ट द युरोपियन कॉर्न बोरर. ओके, तर तुम्ही ऐकलंय हे मेज मध्ये केमिकल असते विच इज कंट्रोल अगेन्स्ट द युरोपियन कॉर्न बोरर, दॅट इज ऑस्ट्रेनिया न्यूबिनियलेसिस. ओके, तुम्ही नाही दिलं तरी चालतंय सायंटिफिक नेम. या सेमिस्टरला तुम्ही सायंटिफिक नेम नाही दिले तरी चालतंय. देन दॅट इज द मेज मध्ये हे एक केमिकल आहे ते प्रेझेंट असते विच इज कंट्रोल अगेन्स्ट द युरोपियन कॉर्न बोरर. किंवा हे आता सगळ्यांना माहिती आहे कॉटन मध्ये असते गॉसिपॉल. हे तर ऐकले तुम्ही. गॉसिपॉल पॉलिफिनॉल आहे अगेन्स्ट द हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, दॅट इज अमेरिकन बोलवर्म. ओके, हे जर रिलायसन असलं तरी तुम्ही हे सेकंड एक्झाम्पल लिहू शकता. तुम्हाला माहित कॉटन मध्ये असते बघा गॉसिपॉल. तुम्ही ऐकलं असेल पॉलिफिनॉल आहे गॉसिपॉल, दॅट इज अगेन्स्ट युज्ड हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा. हे तुम्हाला यायचं असेल तर लिहा किंवा जे आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहिले अमेरिकन बोलवर्म हे तुम्ही लिहू शकताय. गॉसिपॉल अगेन्स्ट द अमेरिकन बोलवर्म. ओके, हे एक्झाम्पल आहे अँटीबायोसिस. अँटीबायोसिस म्हणजे काय? द प्लांट्स प्रेझेन्स प्लांट मध्ये प्रेझेन्स असतात सम टॉक्सिक सबस्टन्स ऑर द अब्सेन्स ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल कंपोनेंट. ओके, हे व्हेरियस ऍडव्हर्स इफेक्ट होतात आणि इन्सेक्ट लाईफ वर. आणि द मोस्ट क्लासिकल एक्झाम्पल तुम्ही ह्या दोन्ही मध्ये कुठलीही लिहू शकताय. देन थर्ड आहे टॉलरन्स. Some plants withstand the damage caused by the insect by producing more number of tillers, roots, leaves, etc. In the plant parts such as the plants are हे नाही तरी चालेल. तर थर्ड आहे टॉलरन्स. टॉलरन्स म्हणजे काय? टॉलरन्स अर्थ तुम्हाला समजत असेल. सम प्लांट withstand the damage caused by the insect producing म्हणजे प्लांट डॅमेज प्लांट काय करतात की डॅमेज टॉलरेट करू शकतात. कसं करू शकतात? टू प्रोड्युसिंग द मोर नंबर ऑफ टिलर्स म्हणजे टिलर्स चे नंबर जास्त येतील किंवा रूट्स जास्त येतील किंवा लिव्हज च्या क्वांटिटी मध्ये काहीतरी होईल की विथस्टँड द डॅमेज. दॅट इज द टॉलरन्स. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स टॉलरन्स बघा. टॉलरन्स हे नाही लिहिलं तरी चालेल तुम्ही. जेव्हा तुम्हाला मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टंट विचारतील तेव्हा हे जे स्लाइड आहे ती नाही लिहिली तरी चालेल. टॉलरन्स युजुअली रिझल्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॅक्टर्स, दॅट इज जनरल विगर ऑफ द प्लांट, रिग्रोथ ऑफ द डॅमेज्ड टिश्यूज, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम्स अँड रेजिस्टंट टू लॉजिंग,
नाही लिहिलं तरी चालेल. ओके, टॉलरन्स फक्त टॉलरन्सची डेफिनेशन लिहिलं तरी चालेल. विथस्टँड द डॅमेज टू प्रोड्युसिंग मोर नंबर ऑफ टिलर्स रूट्स ऑर लीव्स. एक्झाम्पल, early attack by the sorghum shoot fly on a main shoot induce the production of a few cycnorous tillers that grows rapidly. किंवा सेकंड एक एक्झाम्पल आहे LRG41 रेड ग्राम फॉर हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा. ओके, ओके, पहिलं बघा की सोर्गम शूट फ्लाय अटॅक म्हणजे काय तिथं केलं की प्रोडक्शन ऑफ फ्यू टिलर्स, जे प्रोडक्शन ऑफ फ्यू म्हणजे जे सोर्गमचं जे प्लांट आहे त्याच्यावर काय होतं की प्रोडक्शन ऑफ फ्यू टिलर्स तुम्हाला येतात विच इज कंट्रोल ऑफ सोर्गम शूट फ्लाय. किंवा ठीक आहे, एक एक्झाम्पल लिहिलं तरी चालेल. ओके, दीज आर द मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. ओके, मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टंट मध्ये काय येते की हॅव्हिंग 3 कॅटेगरीज, that is antigenosis, antibiosis and tolerance. ओके, तर तुम्हाला बराच वेळा हा क्वेश्चन असतो मेकॅनिझम ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टंट विच इज गिवन बाय RH पेंटर. फर्स्ट आहे विच अगेन कॅटेगरीज त्यांनी कुठल्या कुठल्या केल्या, अँटीजेनोसिस, अँटीबायोसिस अँड टॉलरन्स. ओके, देन मला हे एक्सप्लेन करायचे अँटीजेनोसिस. ठीक आहे, तर आपण जस्ट ओव्हरलुक करू पहिल्यापासून फास्ट मध्ये थोडं. तर आपला जो ओके, तर पेस्ट मेनली लक्षात ठेवा की आपण बघतोय आयपीएमचे आपण डेफिनेशन बघितले, तुम्ही बऱ्याच जणांनी पाठ केली असेल. IPM is a pest management system that utilize all the suitable techniques and method to compatible manner to reduce the for using the to reduce the pest population below the EIL level. ओके, तर त्यातलंच हे एक मेथड आहे. जसं आपण कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड आणि मेकॅनिकल मेथड बघितले, तसंच हे टूल्स ऑफ IPM आहे किंवा हे एक मेथड आहे होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. ओके, तर तुम्हाला अर्थ समजला असेल होस्ट प्लांट रेजिस्टंटचे ह्या दोन डेफिनेशन आहेत, त्यातली तुम्ही कुठलीही लिहू शकताय. तर परत बघा की जसं तुम्हाला समजले का बघा होस्ट प्लांट रेजिस्टंट म्हणजे काय. होस्ट प्लांट तर तुम्हाला कळतंय ना, जसं की पॅडी असेल आणि पॅडीवरती कुठली तरी पेस्ट असतील तर पॅडी तुमचं होस्ट प्लांट आहे. द होस्ट प्लांट कॅरेक्टर दॅट एनेबल टू प्लांट टू टॉलरेट टू रिकवर फ्रॉम द अटॅक ऑफ द पेस्ट. किंवा तुम्हाला जी म्हणजे मला ही सोपी वाटते, रिलेटिव्ह अमाऊंट ऑफ हेरिटेबल क्वालिटी पजेस्ड बाय द प्लांट विच इज इन्फ्लुएन्स द अल्टिमेट डिग्री ऑफ डॅमेज, दॅट इज द होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. ओके, त्याच्यानंतर आपण होस्ट प्लांट रेजिस्टन्सचं क्लासिफिकेशन बघितलंय. क्लासिफिकेशन मध्ये मेनली काय आहे की मेनली दोन आहेत, इकॉलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इकॉलॉजिकल रेजिस्टंट आणि जेनेटिक रेजिस्टंट. ओके, इकॉलॉजिकल रेजिस्टंट अगेन क्लासिफाईड होस्ट इव्हॅजंट, होस्ट एस्केप आणि इंड्युस्ड रेजिस्टन्स. ओके, आणि जेनेटिक रेजिस्टंट आहे ते क्लासिफाय अगेन ऑन द बेसिस व्हेरियस बेसिस, दॅट इज नंबर ऑफ जीन्स, त्याच्यानंतर आहे मेजर ऑर मायनर जीन्स. ओके, आणि बायोटाईप रिएक्शन वरती एक आहे बघा. तर आपण डिटेल क्लासिफिकेशन आपण बघितले ते बघा तुम्ही. त्याच्यानंतर आपण मेकॅनिझम बघितले. मेकॅनिझम कुणी दिली, होस्ट प्लांट रेजिस्टंट. इम्पॉर्टंट आहे, तरी तुम्ही क्लासिफिकेशन नाही केलं तरी चालेल, पण तुम्ही मेकॅनिझम केलं पाहिजे. मेकॅनिझम मध्ये काय आहे की RH पेंटरनं मेकॅनिझम दिली आहे, दॅट इज अँटीजेनोसिस, अँटीबायोसिस आणि अँटीजेनोसिस, अँटीबायोसिस अँड लास्ट टॉलरन्स. ओके, ठीक आहे, तर तुम्ही हे तिन्ही विसरू नका, अँटीजेनोसिस, अँटीबायोसिस आणि टॉलरन्स. ठीक आहे, तर आपलं लेक्चर कम्प्लीट झालंय.